اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. وبعد، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. درسك كان إن شاء الله تعالى وتأملات كوبنا وكسول نقلنا إنه علماء المسلمين في الصشام الدايما دايمودين سورة كالصورة سورة دهان مركين ويقنو سورة دهان وحي كمتي القرآن كمكيقاه وحايا كسا أرورتي قصص قود هنا قصص كإلهي نبي محمد عليه الصلاة والسلام وقال فاقصص القصص لعلهم يتفكرون dadka u qisay uga sheekay qisaska uga sheekay baa Ilaahay waxay mudayin inay fakaraan qisasku marka sidooda cibar u yihiin wax lagu waana qaatay u yihiin laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab Ilaahay ku tilmaamay subhanahu wa ta'ala bal Ilaahay nabigiisa buu wuxuu ku leeyahay wa kullan naqussu alayka min anba'i ar-rusul ma nuthabbitu bihi fuadak wa kullan naqussu alayka هذا محمد عليه الصلاة والسلام وحن كاغا ورميا با إلهي لي ورركي نبيدي تغي أما الرسول شي هره وحلابتاد أي كدك توكو حسشو وهدو الدعوة الشيغي نبي عليه الصلاة والسلام والتركي هره ودقيسان وايه إلهي قرآن كوحوغا ورمي نبي نوح وسقال بقول إيا كنتن سندود ييريي وددك ربي وييريي وعندك لو چلق سينين إن يرمو يانانين كلا الرمينين بلا قويس كيسي إنان كوردالي أما حاسكو قبايا قويس كيسي أي كفل لاقو بين غيبا كمدي دا دادكي دبدا إيه وحي إلهي كورما سبحانه وتعالى هدو أخلاق حمية دغن حمية كعوضة إلهي وحو قرآن كورما النبي لوط ودغن حما قوم كيسو أي دمايه حما قولا ما يسمين شريني ناديقودا قوبتا الله يسوي ما دابي كو سمين جيرين يعني ان حماه الله سميو ميل قرصان لو سميا ولي وانا رورو لكن يقول ناديقا ما شاء الله يسوي ما دابي كو سمين جيرين حماه هدي قوم دقاله يباع مشتر لتوغا لغا ورمايو الى النبي شعيب وغا ورمايو توغو تلكي هايين marka xaga baa mushtarka kaylka iyo miisaanka iyo wixii lamid ah laga eego كل ذلك إلهي وحت المامية وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك إذن قصصك وحي كمدين وحيابها بن آدم كقلبك سدتشيه وحوض قبوة آد بيسا مالدو هذا دادو قاتو وحكاني وح بشر كلو ذا قينو يهي واحد مداين فضوضان يسو بل إلهي وحلي كذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما قد سبق با إلهي سبحانه وتعالى رسول قد الله كما ورمين قال أبا الله ورمي قصص كي فرعون با لغا ورمي كوي جالوت با لغا ورمي كوي نمرود با لغا ورمي قال إلهي كورمي سبحانه وتعالى كو بدن إلهي بينيو قومهم كي نبي الله صدر لغا ورمي وحاسو دمي وحي شيغيان إنو قصص كويهين وحلقوا وانتوبه وقفك بني آدم دعدك ودعده هداد قصة ونو شيكتو هادي قان أوران وحيا وحاسا كجرة قصة دو قرا هداد شيكتو أي وانتهي إلهي مركا وحلاي قصص بان كاكا ورمينا تربضا سورة دتاني مركا وحي كميتاي قصص كاس قصص كا قرآن كوكا ورميو تربا أفر قصة مهمة إيا لبا إشارة با كجرة قصة أصحاب الكهف هي قصة صاحب الجنتين لبدا قصة مركو شيكتابي قصة إشارة آدم يا بوركيسي يا إبليس وحيسو كلا مري عندنا وحلقة ورمي قصة دي نبي موسى نبي قوقب بدن القرآن كوكا ورمي حوالي بغلي سيدات الميلودين كبدن بمقعي سكسار وربالة البابا شان يلا بات الموضوع القرآن كمدا نبي موسى قصة كيسة كمدان مالك القرآن كوكا هل كانوا كتالة كدبنا بقر ذو القرنين ليدا هذا إلهي كورمي سبحانه وتعالى إيوه قالوا إيانا الله إشاري الله يداهضه يأجوج وماجوج وحكى له إشارات كويت الماما ينبقر ركلوا ظلم السميني
sidii kii doonta laga daloolinaya la yidhi waxa ka horeeya boqor doomaa qaata iyo wax la mid ah suuraddani markaa qisas bay ka warramaysaa gudaheedana ilaahay ku leeyahy naxnu naqusu calayka naba'ahum markii looga warramaya asxaabilkaafka suuraddatan sababu nusuulkay ku soo degtay riwaaya bay soo arooriyaan culammadu ibnu isxaaq laga soo arooriyo laakiin sanadku uu daciifiyey oo balaganii can shaykhin masriyin buu ku bilaabayaa sanadka rajul majhuuli uu ku jiro oo daciif ah ka sanad ahaan waa daciif laakiin kutubu tafsiir dhammaanteed waa ku arkaysaan waxaa kaloo ku arkaysaan culamo badan oo tacliiqisay qisadu waxay sheegaysaa qurayshi inay laba nin dirtay oo reer madiine loo diray nimankii yuhuudda ahaa oo la yidhi war idinkaa ahlu kitaab ahaan jiraye bal ninkan arrinkiisa nooga warrama yahuudi waxay ku tidhi markaa 3 su'aalood weydiiya saddexda hadduu ka jawaabana waa nebi hadduu ka jawaabi waayana maaha nebiyo wuxuu sheeganayaa ma jiraan waxaad weydiisaan dul dhallinyaro ah oo waa hore la waayey oo arrinkoodu cajab qabay weydiiya waxaa weydiisaan nin dunida maray oo mashriq iyo maqribba ka dhacay arrinkiisa kaana weydiiya masalada ruuxda la yidhaahdana weydiiya qisadaasi waxay sheegaysaa way soo noqdeen 3 su'aalood markii nebiga la weydiiyey inuu sheegay barraan idinka warrami doona dabeetana berri waxyi soo degi waayey dacaayadii markaa ay faaftay reer maka ay yidhaahdeen waa wixii la sheegayey su-aalihii waxba ka jawaabi kari waa wuxuu akhrinayay waxba kama jiraan 15 maalmood aan wax waxyi soo degin kadibna ay soo degtay suuradda tani culamada tacliiqisa waxay yidhaahdaan 4 qiso suuraddan ku saabsani ee muhiimka ah laba waa su-aalihii la weydiiyey midna dee aayaddii kale qul iruuxu min amri rabbi wamaa utiitu min alcilmi illaa qaliila ba lagaga jawaabay labana qisadoodii halkaa lagaga warramay labada kalena waa canaan bay yidhaahdeen labada qiso kalena midna yuhuud baa la canaananayaa bay leeyihin midna quraysh baa la canaananayaa mid yuhuud baa la canaananayo qisatu saaxib aljannatayn dee intuu xoolo helo ilaahay nimceeyo barwaaqistay buu kibroo rabbigii dafiray iyaguna nebigoodii oo la joogay oo ay u garanayeen saadiq ilamiin oo taariikhdiisa ay hayeen oo intaasoo dhan ogaayeen ayay inta iska dhaga mareen bay qola aan aqoon tidhi bay soo weydiinaynaa qola aan aragba yuhuud meel kale magaalo kale joogta ayaanu soo weydiinaynaa caqligu wuxuu ahaa caadiga ahi kii uu hiraqal ku dhaqmay hiraqalis markii uu nebigu waraaqda u diray ee waraaqdii gaadhay iska soo koobna xadiidka bukhaari ku yaalla wuxuu yidhi war bal cid ninkan garanaysa ma la hayaa niman quraysha magaalada jooga baa la yidhi kuwaa igu yeedha buu yidhi quraysh buu u yeedhay nimankii quraysh ee meesha fadhiyay abu sufyaan oo gaala baa ku jira abu sukiine ugu qaraabo dhow buu yidhi nimankiina kan waxaa la yidhi ninkan baa ugu tolliimo dhow abu sufyaan iyo nebigu dee ilmaadeer dhow bay ahaayeen reer banu cabdimanaaf bay isku ahaayeen ninkan baa ugu dhow baa la yidhi xaggan hore soo fadhiisa buu yidhi inta kale daba fadhiista idinkan waxaan idin idhi buu yidhi hadduu been ii sheego waa waxaas ma jiraan dhaha isagana as'ilaan weydiinaya 14 su'aalood buu weydiiyey markaa 14 su'aalood waxay ahayn assessment ama baadhitaan uu baadhayo nebi maxamed warkiisa calayhi salaatu wasalaam iyo diintuu haysto wuxuu weydiiyey dhalashadiisa cidduu ka dhashay reeraha yaryar buu ka dhashay mise reeraha xooggan buu ka dhashay wuxuu weydiiyey aabihii boqorra ma ahaan jire wuxuu weydiiyey hore been ma ugu ogeydeen oo wax beenoo hore u sheegay ma haysaan wuxuu weydiiyey muxuu idin faraa diintiisu waa maxay waxa uu idin sheegayaa wuxuu weydiiyey diintiisa dadkii qaatay wax intay qaateen haddana dib uga noqday ma haysaan oo yidhi war waa iska daynay waxba maaha wuxuu sheegayo 14 su'aalood oo noocaasiya 14 su'aalood markuu u fiirsaday wuxuu ka dhaliyey inuu maxamed nebi yahay calayhi salaatu wasalaam dabeetana wuxuu yidhi waxaa ii sheegtaan hadday xaq tahay halkaa cagahaygu qabsan doonaa markaasay ku qayliyeen nimankii kanaayista iyo odayadii iyo nimankii meesha joogay markaasuu yidhi ninkaan idin eegaya oo iska hadlayay yacni wuxuu u dan lahaa ninkani macnaheedu waxa weeyaan bay leeyihin qisada tani markaa quraysh idinkay ahayd in laydin weydiiyo laydinaa warba ninkan ka warrama saahiraq laydin weydiiyey laakiin ay quraysh safarto inta yuhuud u tagto tidhaahdo ka nala jooga ka warrama waa maan qaldan
qisada kalena waxay yidhaahdeen waxay caanaan ku tahay yahuudda lafteedii oo haddii su-aal la garan waayo nebinimada lagu waayayo nebiga ugu weyn ambiyadii reer banu israa'iil ay la yaqaanaa waa muuse soo maaha qisaduna waxay ka warramaysaa 3 su-aalood oo muuse garan waayey haddii markaa su-aal la garan waayo lagu nebinimo waayayo dee iyagay dib ugu noqonaysaa oo waxay ahayd inuu dee markaa la yidhaahdo muusena nebi noqon maayo haddii su-aasha la garan waayo dabeetana qisadani waxay tilmaamaysaa nin khidr la yidhaahdo cabdun saalix oo muuse raacay oo dabeetana kolba intuu wax sameeyo uu muuse garan waayo 3 su-aalood buu muuse garan waayey haddii markaa 3 la garan waayo arrintu lagu nebinimo waayo iyana waxay ku tahay bay leeyihiin canaan laakiin qisadu duuduub ahaan sanadkeedu ma xoogana culamaa ilxadiis waa daciif bay leeyihin markaynu hore uga gudubno suuradda tan iyo waxa ku soo arooray axaadiis badan baa ku soo aroortay nooc walba leh waxaa ka mid ah imaamu muslim xadiidku saxiixiisa ku soo saaraya uu leeyay man xafida 10 aayaatin min awali suurati alkahf cusima min addajaal 10 aayadood oo suuratu lkahf ka mida ninka qayba dajaalka waa laga dhowraa ama dajaalka rabbi subxaanahu wa tacaala fitnadiisa wuu ka ilaaliyaa waxaa kaloo ka mid ah riwaayadda muslim ee iyana odhanaysa min aakhiri suurati alkahf suuratu lkahf gabagabadeeda 10 ka mid ah culamada badh baa waxay yidhahdaan waxaa raajixa ta 10ka hore sheegaysa waxaa ka mid ah axaadiista ku soo aroortay suuradda tan xadiidka bukhaari iyo muslime soo warinayaan ee sheegaya qara'a rajulun alkahf ninbaa kahf akhriyey gurigiisana neef xoola ah ayaa ku xidhnaa dabeetana neefkii unbaa wareegay oo diday kadib buu soo baxay wuxuu arkay waxaa daruur moodo meeshaba hadheeyey markuu joojiyana way ka yara durkaan markuu akhriyana waa ku soo dhowaadaan nebigu subxi u sheegay calayhi salaatu wasalaam dabeetana nebigu wuxuu ku yidhi iqra' akhriso suuraddaada baa la yidhi fa innaha sakiina tanazalat cinda alqur'aan aw tanazalat lilqur'aan waa sakiinadii mufasiriinta qaar baa ku tilmaamay inay tahay malaa'ig sakiinadan la sheegaya oo u soo degtay suuradda tan akhriskeeda waxyaabaha ku soo arooray suuradda tan iyo fadaa'isheeda waxaa ka mid ah xadiidka abi saciid alkhudri laga warinayo oo sheegaya man qara'a suurata alkahfi leylata aljumca qofka suuradda jumco akhriya habeenka jimce أضاء له من النور فيما بينه وبين العتيق فيما بينه وبين البيت العتيق وحلو إفيا أنت إسجا نور باوسو لصيا وإفنا يا إسجا إيو مكا أنت ودحله أحاديث أبي سعيد الخدري لجوريه يا كصاب سن مسألة التاني ما مرفوع بمسوى موقوف وحيلين موقوف نماذا صحيح نما بدن حديث كشيء ليلة الجمعة أو يوم الجمعة من الصحيح بمس الصحيح معها أولا وحيسكوها فقسيين إن صورة النور كأيلا ضي حديث صار ورتين يشرتو أما إن الجمعة جار كنت هي أنا جار كواهين جمعة هنا جار كنت هي هشيم ومن رجال البخاري هشيم بن بشير باورينية لكن واحد خلافي لبا إمام أي مدى وين حديث كمل الشعبة هي سفيان الثوري كعلماء قارنا ويسوافجي أنا واحد حديث قصاص وقوا صحية وما لتجمع الآخرية شيخ الألباني بكم إذا رجع ساكت تجي رجع بدنا ويكل الرجحانة وحيد هذان هشيم يوم الجمعة هي أنت شيء يوم الدرادة واحد جمعة يوم كذي هبين كذا قصاب سنتونا ما صحينه إنه نخرس كذا لقى حلو نور كاسي أي أصحي أو رواية دمر كاسي أي تلمام أيان سفيان الثوري هي شعبة أي بدنه لكن علماء بدن وعلماء الحديث كم ده جودهان ويا صحيح صورة ما كدحية صورة هي علاقة يدا كدحية الدجال محيتي حديث واحد المامسة حديث بدن وصاء رورتي أو أنت الله آخرين أيه كوكا لقيت من قرأ سورة الكافي كما أنزلت حديث أبي سعيد الخدري رواية كيسا قاربة وحليه من قرأ سورة الكهف كما أنزلت ثم خرج إلى الدجال لم يسلط عليه أو لم يكن له عليه سبيل
ninka akhriya suuratulkahf sidii ay u soo degtay u akhriya aan ka tabartabarsiinin laguma itixaamo ee dajaal uu soo baxo dabeetana dajaal laguma itixaamo riwaayad kale waxay sheegaysaa 10 aayadooda ugu horeeya oo xadiidka Abu Darda man qara'a 10 aayaat min suurati al-kahf usima min fitnati ad-dajjal 10 aayaat way itlaaqday 10 aayadood oo kamid ah riwaayad kale waxay sheegaysaa 10 aayadood ugu horeeya laakiin xifdi bay sheegaysaa man xafida 10 aayaat من أول سورة الكهف عصم من الدجال رواية كلا شيء آخر كه رواية كلا شيء قراءة بين يتحفظ بين أنا يحين فواتح الصور حتى رواية كقاربة شيء صدح مركز نسكو صد وضوبنا سورة الكهف وحكم إذا أمد ما أنت يضل آخريه والرئيسية الدنبيسية مال دحية صدح مذا تراه ضبط suuradaasi oo la akhriyo waxay qofka muslimka ka xijaabtaa balada ugu weyn ee dunida soo maraysa bala aanay jirin bala ka weyni dunida waxa mushkilad ka dhici doono oo dhan waxa ugu weyn dajaal nabigu wuxuu leeyahay alayhi salaatu wasalaam ma bayna khalqi aadam ila qiyaam as-saa'a aadam abuurkiisa إلى أن أنت قيامه كدعيه بلك وين إيمان ما يسد دجال بالنبي يري ولذلك بالنبي سيدي وقد يدقي حديث الصحيحة أي صحابة قاركوت بقين بقى أو سيد هذا الملا ما لهن الدوبة بتشوجا مضروب سنة الدجال كان والنبي سيدي تنو قد يجيه وأمر كده ما هو النبي أركينا يبقى يانا ويري ما دجال كان دين تلماما كبقيسا هذا الليل وحولي أنت هنشوجنا أنا حجيجة أنا دودا يا أنت هنشوجنا إذن كبلا إذن كسو قاري ميسو هذان أنا قال الله يوف صدنا هل كاسك كقرنت إنه قال يهوي القرولية أو مسلم ولا بو قرنا يا أبو النبي قلت المام عليه الصلاة والسلام مدي ذكر قرصومية معها هذا بس صورة دتن يا آخرين تيدا يا الدجال محاكا دحية الإمام الندوي رحمة الله عليه وعليه الرسالة ما كتاب عان والله هذا الصراع بين المادية والإيمان رسالة ده وحكا ورمى تفسير الصورة صورة دطن هي تفسير كذا عليه أنا قو يربى لي وأبابيين صورة دطن أخريه جمعة كستوان أخريه شري مركي دنبان علم الحديث وحكبرتينا حديث تدي رجل إنسان الكيبوري مركي دنبان مفسر بان نقضي يقول يا جماعة لكنه تفسيرك كأخريه وهذا بتنا علم التفسير بان سيدح قلي لكن سؤال بان بدن سويدين يبو ايري او سورة وحا ليدي قراءة دي آخر سكيدة دجال بي علينيسا محا كدحيان إن بدن سويدين يبو لي دجال طلب هي سورة محا كدحيان علاقة كدحيسا معيت وحكو قبقبين إياه ويساقو اجتهاد كيسي مركاسي وسيي isagoo quraanka oo dhami uu nuur iyo faa'iido yahay quraanka oo dhami shar oo dhan la dagaalamayo quraanku yahay risaaladii xagga rabbi ka timi subhanahu wa ta'ala hadana wuxuu leeyahay waxa jirta suurada tani inay akbar maada waqzariha fima yatasil bi fitan al-ahd al-akhir ku jiro maadada ugu culus ee ugu xoog badan leh ee la xidhiidha fitanka qaybka iman doona ee dajaalu kowka yahay ba jirta buuri وحد تلمامي مركها لفظك كان دجال الدجال من الدجل دجل الصيفة أي موها أو طلاه بالذهب أريق دجل وحويا وحمرك الله ده صاره ده مركا وح الرسم يسوي غريا ووحن شري ما لقوا تصي ما دد الرسم هاي ما دركتي دجال كمركا سيدي سبك كذاب قال هذا بين علىها waxaan jirin budda ku dheehaya oo rabayna runo qaadato fahuwa dajjal dajjaladana waxa ugu weyn kuwa diinta beenta ka sheegay dheeha ama waxaan diinahayn dadka diin uga dhiga dajjal waa muuwaha wax tamwiihiyo waa ka ugu weyno wuxuu sheegan doonaa de ilaahnimo iyo nabi wax weyn buu sheeganayaa wuxuu isku dayayaa inuu diintaba dadka ka saaro walidalik ba nabigu alayhi salatu wasalaam أحاديث كاس صحدي وقت المامية
xadiidkii xudayfata bnulyamaan uu warinayay waa ka sheegaya haddii dajaalku uu yimaado inuu wuxuu samaynayaa uu yahay iman doono isagoo wata biyo iyo dab naar labadaa isagoo watuu iman doona xadiidka laba saxaabaa wada warinaya oo isu markhaati furaya cuqbata bnu camr abi mascuud alansaariy yani ribciy ibnu kharaash baa cuqba iyo ka wada warinaya xudayfa cuqba u yimi xudayfa oo weydiinaya su-aasha markuu sheegaa buu leeyahay ana sidaa aad sheegtay baan ka maqlay nabiga calayhi salaatu wasalaam yani labadaas saxaaba isku waafaqaya xadiidku wuxuu sheegayaa saxiixu muslimka ku yaala dajaalku inuu iman doono isagoo biyo iyo dab wata nebigu wuxuu leeyahy markaa faama aladii yaraahu nnaasu maa'an fannaarun tuxriq kanay dadku moodayaan biyaha waa dab waxgubaya buu nebigu yidhi kay dadku moodayaan dabkana famaa'un baaridun cadbun buu nebigu yidhi waa biyo qabow oo macaan ee faman adraka dalika minkum falyaqac fi aladii yaraahu nnaar waa ninkii dajaal soo gaadho kuu dabka ku sheegayo ku dhaca buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam kuu isagu dabka ku sheegayo kaa ku dhaca kaasaa biyaa buu nebigu leeyahy qabow fa innahu maa'un cadbun tayibun ayuu xadiidku tilmaamaya xadiidkani sidaa uu sheegayo ama dajaal iyo gruubka la socdo dhamm ay sheegayaan waa dadku xaqiiqada in laga lumiyo waxaan ahayn loogu sheego insaanku aslan ilaahay siduu u abuuray walaqad karramnaa bani aadama buu leeyay walaqad khalaqna alinsaana fii axsani taqwiim sida ugu quman baanu u abuuray baa ilaahay leeyay subxaana wa tacaala bini aadamku sida caadigaa markuu joogo aanu masaalix iyo wax kale eegaynin ma qaato baatilko sidiisa caqligiisu ma aqbalo caqligu waa miisaan ilaahay siiyey bini aadamka baatilka rasmiga sidiisa uma aqbalo dadka raba baatilka in la qaataa markaa waa mumawihiin waxaanu ahayn bay ku sheegaan waxay ku odhanayaan waa la horumarayaa waa dimuqraadiyad waa xorriyad waa cayn asmaa kale waa in la sheegaa cadaalad barwaaqo horumar saad horumar u moodayso waa in godka naareed lagugu hubiyaa markaa ibliis muxuu sheegay aadam markuu rabay inuu ka saaro jannada ma yidhi war aadanow ilaahay caasi maya aadam wuxuu odhan lahaa wardan rabbigay caasi maayo oradi dhaaf wuxuu ku yidhi hal adulluka calaa shajarati alkhuldi hee waa mulki laa yabla shajaratulkhuldiga geedka lagu waaro iyo aan laba dhimanin ama mulkiga waaraya la helayo maan kuu sheegayaa buu ku yidhi waqaasamahumaa inii lakumaa la min annaasixiin weliba wuxuu ku dhaartay inuu naasix yahayna dhaar buu raaciyey muu odhanin waar cadow baan idinho waan idin luminayaa ee wuxuu weliya bilo hoosta ka maray inuu yahay maxay naasix inuu yahay aadam ninkan wallaahiyo bilaa maraya ee waxaan sheegaya waa ku kadsoomay warkiisii oo geedkii buu cunay laakiin geedkii markuu cunay waxaa ka ratibmay in xaggee la geeyo in dhulka la keeno awal waxaa la yidhi janna ad leeday shaqinimo iyo haraad iyo cadceed iyo waxba toona aanad arkaynin laakiin tijaabadaa markuu galay waxaa la yidhi dhulka u daadega iyadaad mustaqariya mataacba ku leediine ilaa xiin cidda wax lumisa markaa waxay caan ku tahay cid kastoo wax luminaysa waddannada iyo dictatorada iyo waxa kane markay waddan afka jebinayaan ama boobayaan miyay yidhaahdaan waddankaas waa iskaga duulaynaa waa qabsanaynaa maya waxay odhanayaan dictatorship baa ka jira cadaaladdaa la gaadhsiinaya ama xorriyaddaa la gaadhsiinaya waa erayada la isticmaalo yacni hadduu maraykanku yidhahdo ciraaq waan iska qabsanaya ma cid baa raaci lahayd dictator baa la reeba waa in war kala sheegaa walidaalik xaqiiqada dhabtee suuraddani tilmaamaysaa waxay tahay ama dajaalku xaqiiqadiisa dhabta ahi waxa weeyaan waa mumawih waa beenaalaha ugu weyn dunida soo mari doona ee dab iyo naar intuu isweydaariyo naartana ku sheegi doona dab iyo naarku waa waxyaabaha bini aadamku sida caadigaa u yaqaaniin laakiin kani waa sixiroole khatar ah ilaa xad uu dadka isu weydaariyo dab iyo naar oo dabeetana dabkana uu ku sheegay inay biyo yihiin oo dadku biyo moodaan
naartana uu ku sheego maxay biyana uu naar ku sheego dadku naar moodaan oo nabigu ka sii digayo leeyahay waxa uu walaaqayo dhan waxba kama jiraan ku idin leeyahay baa daba ayaa biyaa buu nabigu yiri calayhi salaatu wasalaam ku idin leeyahay waa naarna waa biyo idan dajalku waa ka suuradda tani markaa waxay ka warramaysaa qisas sheegaya laba ra'yi inuu bini aadamku dunidu taalo ra'yi ilaahay aan rumaysanayn oo maadada rumaysan asbaab iyo nataa'ij macquul oo kala ratibma wax quwo oo awoodo ka dambaysan aan rumaysanayn iyo ra'yi rumaysan asbaabta maadigiina inay jirto waxna ka ratibmaan rabbi xukumo oo marka horeba tan dajiyeyna inuu jiro oo hadduu doono khilaafi kara quwo ka xoog badan asbaabta maadiga la yaqaano walidaalika qisas karoo dhamme waxay ka warrami doonaan wax sidii loo yaqaanay aanu dhacaynin nataa'ijda muqaddamaadkii iyo nataa'ijtii la kala ratibi jiray waxaan sidoodii u dhacaynin ayay qisas karoo dhamme ka warramayaan waayo waxay ka warramayaan afar qiso oo mid waliba nooc tilmaamayso mid waxay tilmaamaysaa dhalinyaro ilaahay rumeeyey oo dadkii ay la noolaayeen ay wathaniyiin noqdeen oo dabeetana ku noolaan kari waayey ama ka cabsaday in la dilo oo ay noqotay inay kala doortaan xayaat biduuni caqiida ama se caqiida biduuni xayaa inay kala doortaan nolol diin laawanimo ah laakiin la iska noolaanayo ama nolol la'aan xagga geerida xigta oo maxay diin la ilaashanayo caqiida lagu dhimanayo suuradoo dhan qisadii inamada tan baa magaceeda loo bixiya alkahf kahfiga waxaa la yidhahdaa godadka waaweyn ee buuraa ku yaalla waxay dhahaan godku hadduu yaryo buurta ku yaallo qaar baa la yidhaahdaa hadduuse ka weyn yahay kaa markuu waasica yahay ayaa kahf la yidhahdaa waa meel la degi kara kahf markaad maqasho kuhuuftu yacni waa baholaa waaweyne ku dhex yaalla buura ee dad iyo xoolaba la geli karo marka nimanka kan qisadoodu waa kahfuliimaan bay galeen maladaat alxayaat iyo nolosha oo dhan waxay ka doorteen maxay inay galaan god qisada tani waa qaybta koowaad qisada labaad waxay tilmaamaysaa laba nin oo midna aanu waxba haysanin midna loo nimceeyey oo beera leh oo beerta wax waliba uga baxaan oo zarci iyo nakhiil geed sare iyo kan gaabani labaduba ay ka baxaan oo nimco ku jira oo dabeetana aakhiraba beeniyo yidhi cidna isa soo saari mayso cidna soo bixi mayso la taagan oo kii miskiinka ilaahay rumeeyay uu leeyahay war hadda rabbi wuu halaagay intan aad moodayso naf bay leedahay isku hagaaraysaa kadibna intiiba laga halaagay oo meel cidlaa faraha taagay qisada kalena waxay sheegaysaa nabi muuse oo sidii bukhaariga xadiidka ku yaallay uu tilmaamayay sheegtay war cid kaa cilmi badan ma garanaysaa baa la yidhi may buu yidhi cid kaa cilmi badani dunida ma joogtaa may dabeetana rabbigii ku yidhi qolo kaa cilmi badan baa jirta dabeetana cilmigii uu safray oo u xidhxidho rixlo u galay nebinimadiisii kuma koobnaanin iyo wixii rabbi baray iyo kitaabkii loo soo dejiyey ee cid la yidhi waxbay ku dheer tahay ayuu u xidhxidhay inuu safar iyo canaa u galo si uu wax uga soo baran karo dabeetana saddexda qiso aynu naqaanaa ku dhacday oo saddexdii masaleba intuu garan waayey uu sabri kari waayey sidii uu wax u arki jiray si aan ahayn ay wax u dhacayaan qisada ka dambaysaana waa boqor caadila oo dilqarnayna oo dunida oo dhan maray cadaalad wax ku xukumay kuwa ahlu fasaada meel ku xidhay dadkii u soo cawday intuu ka xidhay weliba aan mushqaayad iyo waxba toona ka qaadanin ee yidhi uun anigaa idinku sadaqaysanaya farsamada iyo waxaas iyo idinkuna xoogga uun la kaalaya oo saasii ku dhameeyey
إذن قصص كان دمان تدوحة التلماميان وحيابات خوارقة أما وحيابات كرامات كم موقضان وحنا أفرت قصة وحي شيء وينقود مرينا مدك وبدأ داعينا تكواد وحي لين وفتنة الدين وقف دين تسيلا يتحامي مدى إيماني مدى قوة إيماني انتو عقيدة دي سحوق انتي أفحسبتم إلهي مع قرآن كنت البامية ما هو حاوم علينا سامبا ليدي محي إن ليدي كجت جيو يضان محي ليدي نتحامين والله ليدي نتحامي يا باي لهي لا يوم موقضه كينا مجاهد كرب تامن تتكاهيو إيه كينا إسكاه هيدون حاجة دتكو بدني راعي كيني تاجنا ومن الناس ما يعبد الله على حرف كي اللي يدعى لكو إلهي كعبد يا أدي برواق الله لنا وصعنايا هذا يدي وتبادنا واردين تابع نوجو عم بولاي وح فقر قرية دفتري مشكلة دور دم بيدان جلسي ودبوا قبحيا إلهي وحو التحامي دول بعد دين تودا الله يتحامي دول كدين تودا الله يتحامي ورد اللي يرو ما أها ددوا وين وفتية با إلهي كتل مامي دلني يرو لكن ورد اللي يرى الصفات قارة له فتية آمنوا بربهم ورد اللي يرى إلهي الرميسي إلهينا هانون كرديي ورد اللي يرى إلهي اسكو حدي إلهينا قلب قو حدي وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا إلهي بقلب قوي وأدكي مركي يقول عمل خلي مادين ورد اللي يرى نلش ملذات كذا كدورتي إيمانك يا فقرك وضع صعدي كدورتين نعيمك يا برواقض الله هيو إيمان لأني لا صعته ورد اللي يرى ودن كودي أقلاتين كبحان يدت كودي وهجرودا بسبب دينهم دين تودا لغو دبايا بدبات سدان درادين ورد اللي يرى نلول بدي إني قد قلان لكن إلهي سبحانه وتعالى كرامات كشيغي أنبياء ما يهين هذا وحانو لغا شيغي هو كرامات كان لغا شيغي وحقوقو فلان حتى أي قودي إلهي قرآن كوكو شيغي يجد أي قودي وتين ولذلك بقى علماء واحد عددك خير قبها هذا الله صاحبته لغو ما خسارة هم القوم لا يشقى بهم جليسهم بحديث كتلمامي كوي وردينيي نينك حاجه اسكا دونيي ولا سو فريستي الهي ملائكته يراهدن دنبغودان dhaafay ay malaa'iktu tiraahdo rabbow mid isagu dan leba ku jira wardiga u imanin ilaahay uu ku yiraahdo humul qawm la yashqa bihim jalisu wadulanka la fadhiyana hoogin ba ilaahay ku yiri subhanahu wa ta'ala idan dulkan saalihiinta أي لا فرديا مقع يا شيء ربي وحصي أي ربي رب السماوات والأرض وقرآن كيس كسودتشي وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيد وأي ما ربي حصي وحلو حصي يا محي صالحين تقول الصعود دتك وناك سنة ولا الصعود أهل الشركة مركا كدهروا أنت تخيل كتهم يسرع إلهي سبحانه وتعالى اللي يرضى marka ay la yimaadeen iimaan iyo amal dhabo inay i'tizaalaan inay hijroodaan isku dayaan inay dad duulkan ka baxaan waxa loogu abaal guday godka aaminka in ilaahay dajiyo oo ay iskaga jiraan oo ku noolaan karaan oo la seexiyay intay la seexiyay ilaahay quraanka ma ku tilmaamay misay hurday suuratul kahf maxay leedahay 300 سما وازدادوا 9 بلا سعوت صدح بقول أو صنادود هاي علماء يقولون هذا وهدي شمسي قال لك تريو وازدادوا 9 كنا بين هذا وهدي قمري قال لك تريو صدح بقول أو صنادود شمسية أما صدح بقول يسقال صنادود محياه قمرية تاتري صبا صدح بقول إيو سقال صنادود بن آدم هرده وشري كرامة شرا امسكوا قاتشون يا غفك امسوا عنا كمارما بن آدم امسوا سبية كمارما عنانا وقتي يربو كمارما بينا وقتي كسي يربو كمارما دو إن يربي عبي وايو خلاص
way ka boodaysaa hadduu xoogaa yar cunno cuni waayana waa ka baxaysaa qoladan intaas soo boqol oo sannadood bay hurdeen waxaa intaa u dheer bini aadamku hadduu dhinac qura u jiifo u qurhmaa dhanka hoose waa sababta keentay dhakhtarrada dadkan jilicsan waa la rogrogaa neersin kolba dhan haddaad dhan qura u dayso dhankuba diirkaa ka dhacaya u qurhmaya ilaahay qolada tan muxuu qur-aanka ku sheegay taqliib waxaa la sheegay in la gegedinayo intaasi aan dhinacuna u qurhmin ilaahay wuxuu leeyahay maxay waa gegedinaynay baa rabbi leeyahay subxaana wa tacaala 300 sannadood bay halkaa jiifeen waana la gegedinayay cunnana umay baahan waxaa kaloo ilaahay inoo tilmaamaya qisadoodu inay daliilu tahay aakhiro uma bacatnaahum maxaa la yidhi waa soo noolaynay baa ilahay yidhi subxaana wa tacaala si ay isu weydiiyaan oo qur-aanka adilat lbacth 8 daliiloo kale nooca qur-aanka ku yaallo mid waliba tilmaamayo qiyaamaha inuu daliilu yahay waxaa ka mid ah allahu yatawafa alanfusa xiina mowtiha walatii lam tamut fii manaamiha kuwan waa la oofsado 309 sannadood baa la oofsaday walidalik baa ilahay wuxuu uhi uma bacatnaahum baa lagu tilmaamay inuu bacth yahay bacda tawafi in la soo saaray waxaa ka mid a qisadii reer banu israa'iil albaqra ku jirtay kii dhintay hilibka lagu dhuftay ee soo kacay waxaa ka mid a qolada tan qisadooda waxaa ka mid a qisadii kale ay ka warramaysay fii suurati albaqara ninkii dameerka watay ee yidhi kuwan see alla u noolaynaya magaalada intuu yima isaga la dilay isaga iyo dameerkiisiiba waxaa ka mid a qisaska roobka ilaahay uu ku tilmaamay 8 daliiloo kale nooca qur-aanka ku yaalla oo intuba tilmaamayaan albacthu bacda almowt inay daliilu tahay tan baa ka mid ah ilaahay awooddiisu ina tusinaya dad inta la dilo lahayn karo 309 sannadood dabeetana soo noolaan karaya qisada ku xigtaana qisadani waa fitnatu diin markaa qisada ku xigtaana waa fitnatu lmaal xoolaha waa imtixaan iyaguna dadka badh baa waxay u yaqaaneen imtixaanka maxay faqriga iyo gaajada iyo dagaalada iyo colaadaha iyo ka kalena waa imtixaan nabadda iyo barwaaqaha iyo badhaadhaha iyo caafimaadka iyo waxaasoo dhan waa imtixaan iyana waa labadii imtixaane midna nebi ayuub la mariyey midna nebi sulaymaan la mariyey waa laba imtixaan nebi ayuubna nicma alcabdu baa ilaahay yidhi markuu imtixaankii ku guulaystay nebi sulaymaanna maxaa la yidhi nicma alcabdu labada qisaba nicma alcabdu innahu awaab baa ilaahay lagu tilmaamay ayuubna imtixaanka baa la mariyey xanuunka iyo wixii la mid ah sulaymaanna waxaa la mariyey imtixaanka badhaadhaha iyo barwaaqaada iyo kan midna waxaa laga rabaa inaad shukri naqdo midna inaad sabirtid ninkani muu shukri naqina wuxuu yidhi aakhiraba ma jirto ilaahay buu dafiray waa imtixaan kale cilmiguna waa imtixaan markaad wax barato cilmigu laba mid unbuu noqdaa midaad naftaada u barato rabbigaa ku caabudayso oo carabkaaga iyo jawaarixdaada aad ku ilaalinaysaa inaan xumo kaa dhicin oo aad rabbigaa ku baryayso ku caabudayso dadka kale wixii aad anfici kartana aad ku anfacayso iyo mid loo barto in lagu faanfaano oo la istusiyo inaad ahlulcilmi tahay dadka oo wixii aad aragtana afka la jebiyo aad tidhahda waxba ma kala oga kii wax sheegaba aad tidhahda waa beentii waxba kama jiraan wax ma oga yani cilmiga faanfaanka loo barto dadka ugu horreeya neerta gala buu ka mid yihi nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamaya xadiidkii sheegayey saddexdii awalu man tusacaru bihum annaar kuwa ugu horreeya naarta lagu horiyo 3 baa ugu horreeya buu nebigu yidhi mid jihaaday iyo mid xoolo baxsaday iyo mid qur-aan akhriyey waa 3 camaloo saalixa soo maaha 3duba lilaahi markay ka baxeen waxay noqdeen acmaasha ugu horreeya naarta lagu galo jihaadkaagu hadduu dana kala noqdo iyo adawrka ku kacsatid iyo marka reerkiina laga yaraa tun roonaado aad tidhahda waynu jahaatamaynaa marka diinta la cayana aad tidhahdo maxaa kaa galay diinta ilaahay ba iska leh waa ka naarta lagu galo ka mid yihi jihaadka aan lilaahiga ahayn waxaa kaloo naarta lagu galaa sadaqada aan lilaahiga ahayn hebel waa faxliya waa nin gacan fiican iyo
xagu kaa xiga nin baa kaa xiga dee nin baa kaa xiga lagu yidhi intii aad adduunka joogtay aakhire waxba ku heli maysid waxaa kaloo naarta lagu galaa qur-aan akhriska fiican ee codka wanaagsan lagu akhriyo salaadaha lagu tukada caynkaasi ee hebel waa qaari unaad doonaysa waqad qiil baa la yidhaahdaa idan cilmigu hadduu ikhlaas iyo tawaaduc waayo faa'iido ma leh hadduu tawaaduc waayo iyo hadduu ikhlaas waayo labadaa hadduu waayo faa'iido ma leh idan fitnatu lcilmi ayaa qisadaana laynagu baray qisada ugu dambaysana fitnada sultada laynagu baray powerka dadku inay madax wada noqdaan bay jecel yihiin laakiin madaxnimadu maqnam maahee waa mas-uuliya dadku waxay moodayaan in wasiir la noqdo ama madaxweyne la noqdo inay tahay meel saroo la gaadhay war waa meel khataroo la gaadhay meel khatara oo la gaadhay waayo dadka in yar baa ka baxda maadaama in yari ka baxdo kuwa ka baxa waxaa la yidhi waxay ka mid yihiin 7 carshu raxmaanka harsada maalinta qiyaamaha maxaa ugu horeeya alimaam alcaadil baa ugu horeeya maxaa 7 tan loo tilmaamay carshu raxmaan harsanaya waa dadka kale ka gadisan ama inta ka soo hadha waa fainaha khizyun wanadaama buu nabigu yidhi khizyun wanadaama waa hoog iyo murugo waa hoog iyo nadaamu wuxuu qur-aanku ka warramayaa markaa nin cadaalad u adeegsaday sultadii uu hayo dulqarnayn la yidhaahdo 4 qisaba markaa waxay tilmaamayaan fitan alxayaa markaa dajaal 4 tuu kuula yimaadaba waa inaad ka badbaadaa waayo 4 qiso lagu badbaadaa lagu sheegay haddaad ka haf akhrisatay waad caalimtoo ka haf si fiican u fahamtay dajaal warkiisu ku mari maayo hadhow hadduu ku yidhaahdo waan cilmi badanahay waa badda kula dhac ku marsiin maayo hadduu sulta iyo madaxnimo sheegto ku marsiin maayo hadduu xoolo iyo laaluushiya wax bixinayo ku marsiin maayo hadduu diin qaldan wadana ku marsiin maayo 4 shay ee lagu fatmoobaba waad ka nabad gashay haddaad suuradda tan fahamto idan markaa dajaal waad ka nabadgelaysaa ka haftaad maalin walba akhrinayso hadday kaa dhaadhacdo walidaalika waxaan leenahay suuradda tani waa qur-aankii makiga ahaa ee nebiga ku soo degay intuu maka joogay ee laga xoog badnaa isaga iyo saxaabadiisaba waxay tasliya u ahayd markaa saxaabadii iyo nebigii laga xoog batay ee dadkii ama sultada haystay ama xoolaha haystay ama magaciiyo maamuuska lahaa ama diintii meesha markaa ka jirtay watanigaa haystay cadaadintay ku hayeen saxaabadana waxaad ka garan kartaa suuradda tan iyo say u akhriyi jireen ama u laazimi jireen albara ibnu caazib waa inaga tilmaamayna xadiidkii sheegayey saxaabigii akhrinayey ee ay ku soo degtay sakiinadu ama xadiidkii abi daawuud baad garanaysaa xadiidka abu daawuud lafdigiisa kuma jirto laakiin riwaayo imaam albayhaqi warinaya ku jirta xadiidka sheegaya labadii saxaabi ee iyadoo dagaal laga soo noqday la yidhi ilaalada gala laba ansaari baa la yidhi ciidanka yaa ilaalinayo annaga bay yidhaahdeen labadii nina ilaalada haba midna yaro seexday midna uu yidhi dee nawbada inay isbedelaan toosi marka aad waktigaaga badid kii wax ilaalinayay ayaa salaad iska galay isagoo salaada ku jira ayaa nin gaaloo ciidanka daba socday oo gaada ahaa ayaa soo gaadhay dabeetana wuxuu arkay ninka kan dabeetana gamuun buu ku gara waa ku mudo gamuunkii waa galay waa iska jaray dhiiggaa fakdahaya salaadu iska wada gamuun labaad buu ku dhuftay waa iska jaray dhiiggaa fakdahaya salaadu wada kama bixin gamuun saddexaad baa lagu dhuftay leebkii saddexaad baa ku dhacay waa iska jaray salaadiisu iska watay 3 markay ku dhacday ayuu rukuucay dabeetana dhaqdhaqaaq markuu sameeyo ninkiis yidhi wallaahi waa kaa dee dhaciye ka carar waa iska baxsaday dhiiggii iyo mushkiladdii ninkan ka timi baa toosisay kii hurday camaar ibnu yaasir oo jiifay hurdisay kana waa bishir ibnu cubaad halla anbahtani buu yidhi maxaad ii toosin weyday inta waxaanay kugu dhacayeen wuxuu yidhi suurad qur-aan aan akhrinayo waxaan necbaystay inaan kala gooyo imaam albayhaqi fii shucabihi baan rajaynaya wuxuu ku soo aroorinaya inuu kahaf akhrinayay saxaabadu kahaf saasay ula dhaqmayeen in warma ku dhacayaan oo isagoo kahaf akhrinaya aanu rabin maxay inuu iska gooyo kahaf akhristeeda waxaa la yidhi waa axaadiista nebigu tilmaamaysaa nuur in lagu siinayo kuu ifinaya maxay
baynaka wa bayna bayt alcatiiq ama maka nuurku waa wax nolosha lagu ifsado soo maaha ifku madowga lagaga baxo suurat lkahf waa nuur cilmiya oo lagu ifsado makhraj lilfitan weeyaan waa mid lagu ifiyo meelaha fitnada lagaga baxo waa nuur waxay u tahay maxay limanhaji almuslimiina fi alcaqiida waalcamal dadka muslimiintii manaahijta la rabo inay raacaan oo maxay ah materialka ama asbaabta maadiga la yaqaano qura inaanad moodin inay yihiin wax ka ratibmaane asbaab kale jirta oo wax ka ratibmaan waa maxay asbaabta kale wax ka ratibmaan waa iimaanka camalka saalixa ducada ilaahay la baryo istighfurallaysiga dikriga waa asbaab ay ka ratibmaan in roobdo in risiq ballaadho in barwaaqo la helo in caafimaad la helo in la badhaadho in la holumaro in cadowgaaga la jabiyo way ka ratibantaa asbaabta maadiga waxa laynayna la dhaqma laynama odhan intaasoo qura sameeye asbaabta maadiga haddaad cid iska celinaysaan waaciddu lahum ma statactum min quwa saxaabadoo qura taaga laynama odhan waxa la yidhi waaciddu lahum ma statactum min quwa laakiin goobta markaad tagtaan maxay dhaha rabbana afriq calayna sabran wathabbit aqdaamana wansurna على القوم الكافرين ذهب ليلي محي وذكروا الله ذكرا كثيرا هذا لك ولنتان باليلي فئة فسقم واذكروا الله كثيرا سقم إلهي بدن حسا إذا والله بس سببات سورة دني وحين بريسا مركا قفك مسلم كان منهج كوي اعتمادا وحويان كو منهج وحن مادي والله نغمه وقرنا يا محي انت اللي xoogsi tago in arsaaqo ka ratibanto laakiin wuxuu kala garanayaa in qaraabada loo ahsaan falo oo arsaaqo ka ratibanto wuxuu garanayaa inuu wax beerto oo wax ka ratibmaan laakiin wuxuu kala garanayaa in ilaahay acmaasha saalixa la sameeyo oo intanad beeratay alla barakeeyo بركات من السماء والأرض إلهي كوصى صاري سبحانه ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض إذا الصورة دي وحينا بريسة وحال لندق ما إنانو نقونين ماتيريال كوقودا إنو جرى منهج لباط وقفك مسلم كيوبا هين ولندق ما حديدك وربك الله يالنا وحديدك رب الله يالنا ساينو نلاشا وحكا بدلو إناد برطو وحكا استوحى وحكا بدله الحسن البصري كيو يميل عرور بندوني يا كي رب لا يا وحبا محوكو يدي فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال استغفر الله استلا يدي حوله يا عرور يا وحول بواه لسانه هذا هو استغفر الله هل يشيغين ان يرو صوماليات ومسلمه هم رايكن جوجو شقاشتا ويدي مالتي لما كنا استغفر الله باسبيايو وح هبيرات نولشيدي سورتاغا بجيران هويدي بان مالتي دمو يمو دكان هيستا waxaan ku yiri buudi hooyo hadaad laftaadu استغفر الله badiso dukaanka uu camirmaya islaantina way sameysay dukaankeedu ma camirmay kuwa kala la dhaafaa waxaan uga jeedaa marka waxa layna baraya أسباب كلام هين أسباب تنمادي جاينو نقارن شيلين كتر كأنا هين ونلاش وحكي بدأ شايني شفتوا رب السماوات إنه الله بدأ إستجا قانون كان دقي قانون كان في سجس كي يدق عليه نلاش اللقوة تيستجا دقي مع ذلك إستجا أنا كطلاب سكرة ولذلك بقى كرامات كي معجزات كي وحصل دموام حي وقانون كان نقارن لقى طلاب سنة يده كرامات ووحين ونقارن يو لقى طلاب صدي ولذلك سورة دني وحينا برسا مركا فتن كدمانتيد هداي فتنة دينات هاي يا هداي مد مالتي يا هداي مد علمت هاي يا هداي مد سلطات هايبة إن لقت اللابسان كرا هدات سورة دني منهج كده فهمتيد قفك سورة دنا أخرية أضاء له نور بالليل نور بالله إفيا وبين الجمعة والجمعة وكيف سكر بالله إفيا لأن سورة دني وحي برسا قفك مسلم كا نلش waxay leedahay wax laga boqo waxay leedahay mushkilaad ka hor yimaada waxay leedahay mugdiyadu qalaq bay leedahay
waxay suuraddani ku baraysaa sakiinada xasiloonida iyo tumaaniinada iyo haddaad suuradda tan akhrido in qalbigu kuu xasilo oo aanay waxaasi ku argagax gelinin laa xoog gaal baa ku argagax gelinaya walaa dhaqaale ay kaa badinayaan baa ku argagax gelinaya walaa dunidaanu maamullaabaa ku argagax gelinaysa waayo waxaad rumaysantahay rabu samaawaati waalardi inaad ku xidhan tahay oo ku taxantay walidaalika ayuha alaxiba haddaynu isnidhaahno suuradda ka warrama runtii wax badan baynu sheegi karnaa manaynan qisaska midna maynan tafsiilin tafaasiirtaa ku dhigataan oo laydin tafsiilinaya laakiin wuxuu baan rabay un u tilmaamo suuradda tan iyo waxyaabaha nolosha ay la wadaagto iyo dajaalkaasi iyo waxaanaynu jimca u akhrino ama toddobaad kasta u akhrinayno iyo sida laynooga baahan yahay inaynu u fahamno sala allahuma calaa nabiyi muxamedin wacala alihi wasaxbihi wasalam walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin بسم الله الرحمن الرحيم سؤال كوباد شيخ سعيد wuxuu leeyahay sheekh waxaa baryahan batay in la karaysto lacagna la siiyo kooxo dhalinyaro ah oo inamiyaha bal isugu dhex jira oo la leeyahay hidaha iyo dhaqanka ayay ciyaarano barnaa weliba qoral yaryar ayay habeen iyo maalinba isula jiraan dhalinyartaasi iyagoo le hidaha iyo dhaqanka ayaanu barayna sheekh markaa maxay diintu ka qabtaa بسم الله ciyaarta waxa la yiraahdo dhamaanteedba haddii ay tahay ciyaar faa'iido ku jirto oo kuwii sharcigu nahiyey aan ka mid ahayn dawaabid iyo shuruudna leh ama rag iyo dumar aanay isku jirin aanay qaawismaynin aanay qolada kale u tegaynin shuruudaha tirada badan lee sharciga lagu tilmaamo leh waxaynu odhan karnaa dhibi kuma jirto laakiin hadday tahay teennii inta halkaa la isula baxo dhaantada la tumi jiree dumarka iyo raggu ishorboodi jireen dee idinba waa garanaysaan inay diinta ka mid ahayn soo maaha waa garanaysaan maaha masale fatwo u baahan nin kibray unbaa tuma nin ilaahay ka baqayaa ma tumo marka dhaantar rag iyo dumar intay wada tuntaan la wada boodo caynkaasi dee waynu naqaanaa soomaalidaaba ka maahmaahdo waxay idhaahdaan sacabka haddaan xeeladii ku jirin maxaa habeenkii loo tumaa bay dhaheen maxaa maalintii loo boodboodi waayo marka odayadii soomaaliyeed baa garanayay in xeeladii ku jirto marka maaha wax diin ku soo arooray wallahu aclam sheekh sariifka labaad wuxuu leeyahay waxaa soo dhow sanadkii cusbaa ee miilaadiga dhalinyar badanna waxay isku diyaargaraynayaan inay u dabaaldegaan qofka muslimkee raba inuu sanadkaa u dabaaldego iyo sanadkaa u dabaaldegiisa maxay diintu ka qabtaa maxaa la dabaaldegayaa yacni tiro qola ay tirsatay sanadkan aad sheegaysaa waa adigoo kalendarka waxaan la yidhaahdaa bini aadamku dhacda nolosha ka mid unbuu ku calaamadsadaa u ka tiriya innagu reer baadiyaheenna gugii hebel la dilay iyo dayrtii biyaha badnayd iyo kuwaasaynu ku tirin jirno soo maaha iyaguna waa gugii ciise dhashay un maaha wax kaloo cusub gugii hebel la dilay ama hebel dhashay miyaa loo dabaaldegaa eeg wixii haddaad ka dhigto markuu galbeed ka yimaadaan inuu cilmi yaho macna samaynayo idaacadu sheegeenoo tviyada markuu baadiyaheenna ka yimaadana aad ka dhigto waxaan la garanaynin waa mushkilad gugii hebel dhashay iyo dayrtii roobda ay toona lama dabaaldego shareecada islaamigana kuma jirto sanad la dabaaldegaaba kuma jiro waxaa ku jira innaga laba gooroo la ciido oo ah laba cibaado waaweyn markay muslimiintu sameeyeen waa maxay cibaadada soonta markaa dhammaysataan ciida baa la yidhi maalintaa waa dabaaldegnaa socankaa maaha xajka markaa dhammaysataanna ciida baa la yidhi maxay maalintaa yowm alxaji alakbar waa la ciidaa ama maalin kaloo la dabaaldegaa ma jirto shareecada islaamiga maalin kaleba oo la dabaaldegaa ma jirto marka dee uun haddii gaala iska yeelyeel la iska dhigayo wixii gaal sameeyeyba hadday idinla qurux badnaato waa dhib gaal baa maalintaa boodbooday ama maalintaa calaamadiyey dee hadduu calaamadiyey awal buu gaal ahaa ma wuxuu sameeyaa khayr yeelanaya awalba gaal buu ahaaye saa daraaddeed wax la yidhaahdo sanad cusubi sidiisba ma jiro
لا مد هجريان جرين ولا مد ولا دبالدقو سند عصب وحا لا يدهدابا oo shariicada islaamiga ay qabto la dabaaldegaa ma jiro kani wuxuu sii dheeriyay markaasi ku dayasho gaal lagu sii daydu sii dheeriyay waman tashabbaha biqawmin waa wada taqaaneen xadiidka ninkii gaal iska yeelyeelana dee gaalku la dhaqan noqonaya marka ayuha alaxiba sanadkan nimanunbaa qortay dabeetana yidhi wakhtiga aan ku sheegno iyagoo aanay garanaynin weliba xataa ciise goortu dhashay waayo ciise wakhtigan ay sheegayaane winterka allah u naxariiste sheekh axmed diidaat wuxuu leeyahay winterba ma dhalan buu yidhi nebi ciise samar bay ahayd buu yidhi goortu dhashay xagaa xaguu ka daliishaday mataqaanaa rutab bay cuntay buu leeyahay maryam geed baa la yidhi ruux ruxoo rutab baa kaaga soo dhacaya dee rutabkuna xagaagu bislaadaa buu leeyahay winterkii timiri ma bislaado saa daraaddeed sheekh diidaat wuxuu leeyahay war waktigii u dhashay xataa may ahayn jilaalba may ahayn guwa waxay ahayd buu leeyahay sabar bay ahayd calaa kulli xaal wakti la dabaaldega maaha wallahu aclam su-aashan uu sheekhu saliidkan leeyahay waxaa iyadna soo socota maalin gaaladu ay dhahdaan 14 February ama 30 dayga dhalinyaro badan oo saaca shaqaalo maalintaas ku raacay maalinta 30 dayga maxaa looga sheegi lahaa sheekh dadkana kula talin lahaa Valentine Day imso qof baa maqlay bal gacanta taaga ya yaan weligii Valentine Day maqal waxaan garan lahay yani waxa maalmihii gaalada inuu soo xaadiriyay baan garan lahay Valentine Day gaala waxay yidhaahdeen waa maalinta caashaqa dabeetana falaawarka yara casba la isu dhiibaa bay yidhahdeen waa maalintii caashaqa dee maalin caashaq miyaa weligiin maqasheen wax sheegaya wax u dabaaldegayo oo muslima ilaahay laga cabsado dhaqangaalidka la iska daayo yani nabigu calayhi salaatu wasalaam axaadiista yani icjaaska tilmaamaysa nebinimadiisii waxaa ka mid ah latatabicanna sanana man kana qablakum shibran bishibr wadiraacan bidiraac buu nebigu yidhi sunnadii dadkii idinka horreeyey baa raaci doontaa taaka taaka iyo dhudhundhudhun baa u raaci doontaan buu nebigu ku yidhi markaasaa weliba xadiidkaaga darane wuxuu leeyahay hadday galaan xujra dabbin god masalugolay yaryar baa jirto godadka gashaa god masalugolay hadday galaan waa ka dabagelaysaan godka masalugolaydu waa wax sida waag de waa meel yaroo madow oo cidhiidhiyo god masalugolay in la galaa ma wax macnoo ku jira xadiidku wuxuu tilmaamayaa wax bilaa macnaha hadday sameeyaan waa ka daba samayn doontaan markaa weeyaan ninkii god masalugolay galay oo waa iyabaa la yidho alyahuudu wanasaara baa lagu yidhi oo yaa kale buu nebigu ku yidhi marna waxaa la yidhaha alruusu walfurus faman yaa kale dee imika waa godkii masalugolay baa ku socotaane war iska daaya yani valentinkan iyo waxaana sheegaysaan waa godkii masalugolayda uu nebigu yidhi kaa hadday galaan waa ka dabagali doontaan waa la iska daayo maaha waxaasi diine weliba dhallinyaroy dee waxaan eegayay mushkilad baa ina haysataa wargaalku wax fiican buu leeyahay wixii fiicnaaye uu lahaa cid haysa miyaa leedahay gaalku technology buu leeyahay soo aqoon maaha kamaradan imika horta alla laydhadhka kan waxaan daartan waxaa lagu dhisay qaab kalo waa technology waa cilmi maxaa uskagiisuun innagayna daba baray inaynu daba soconno oo wixii cilmigaa u qaadan weyne gaalka waxaa la ogolaya in lagaga daydaa waa waxaan cilmiga ah waxay ahayd inaad tidhaahdo gaal baa dayaxgamceed diraye maalinta dayaxgamceedka la diraan isugu nimaadno saynu dayaxgamceed u diraa saynu wax u barannaa saynu wax u soo saaraa dhallinyaray kaas bay ahayd laakiin gaal baa isqaawiye gaal baa falaawar kor u qaaday annaan kor u qaadayo gaal baa habeen boodbooday aan boodboodo aakhirana waa lagugu cadaabaya adduunkana wax kuu kordhin mayso wallahu aclam su-aasha kalena sheekh waxay leedahay waxaa jira musalsalo badan oo soomaali loo turjumay oo habeenkii maalinba tifiyada inka laga soo daayo oo dhaqankii dumarkii carruurtiiba lagu waalay maxaa dadka daawada iyo kuwa soo daayay oo kula talina bahda iclaamka waxaan leeyahay wax kastoo aa xumaysaan cid kastoo ku xumaata dembigeeda ilaa qiyaami saaca baad qaadaysa
ninkii uu diyaaraa inan kasta iyo inan kastoo xumaata dembigeeda in ilaa qiyaamaha loo qorow fuli ninkii naftiisa u rumaysan iyo ubadkiisa iyo dadkiisa intan lumaysa waa ayo miyaad adigu jeclaan lahayd ilmaha yaraa dhashay iyo xaaskaaga iyo walaashaa iyo inantaadu inay lumaan qofna ma jecla inankii yaraaye yidhi nebiga u yimi yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo waxaan rabaa inaan zinaystay ariga hallay fasaxa buu yidhi nin dhallinyaro oo guursanna kari waayey qooqayna ayaa nebiga u yimi dabeetana wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo aniga hallay fasaxo nebigu su-aaluu weydiiyey markaa wuxuu ku yidhi muu maagin ma caayine wuxuu ku yidhi miyaad hooyadaa la jeceshahay waxaanaad sheegayso may buu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo hooyadee lama rabo waxa in cid ula timaado walaashaa miyaad la jeceshay baa la yidhi may habar yartaa miyaad la jeceshay may eedadaa miyaad la jeceshay hablihii hareerihiisa tubnaa ee qaraabadiisa habaa la tilmaamay maya intaa midna lama rabo buu yidhi nebiguna wuxuu ku yidhi dumarka kalena intaa rag kaluunbay u yihiin mid kale oo muslima unbay walaashii iyo inaabtidii iyo eedadii iyo habar yartii tahay dadkan xumaa la rabtaa dabeetana wuu uga duceeyey waxaan leenahay qolada iclaamka aanu idinka ducayna arsaaq ka fiican inaan laydin siiye arsaaqa naar lagu gelayo iska daaye oo ummaddiinana aada luminayso aadna aada cadaab ka korsanayso ummaddaadina way lumaysa aadna cadaab baad ka korsanaysa dadka muslimiintana waxaan leeyahay waar wakhtigiinna wax aakhiriya adduun mid uun idin anfaca ku isticmaala wakhtigu waa cimriga haddii imika maanta lagu yidhahdo maanta nafta keen maxaad odhan lahay su-aalay kordhiya maa tidhahdeen haddii la kordhin karayo markaad yaro xanuunsato maxaad dakhtarka ugu carartaa waxaad isleedahay baasha yaro dheereede iyo hore ka u kaaga odhanin sacanka maaha ma jeclid inay ku dhaafto tii aad ilaalinaysa aadan rabin inay ku dhaafto ayaad bilaash ku sii daynaysaa ilaan wakhtigan la luminayo iyo wakhtigan aflaamta la daawo waxaan waa cimrigii qayb ka mid a tuuraysaa ila cimrigu waa saacadaha iyo secondskaa laysu geeyey intana dagaalkaba ugu jirto islahayd ilaahu yaa kuu kordhiya haddaad adigu badheedh u lumisaboo tidhaahdo intaasi khasaaraha hay dhaafto oo weliba lumin quraanay ahayn ay tahay aakhirana lagugu cadaabo waa mushkilad marka waxaan odhan lahaa waayeelka waxaan odhan lahaa tviyada haddaydan controli karaynin ka saara guriga ama tv-ga gurigaaga yaalla control oo wax la daawadiyo waxaan la daawan ka yeel oo dadku hawo hoggaansamaan waxaana ha ka daawadaan waxaana ayay ka daawanin ama adiga laftaada ku saacidaya ka tuur guriga yuu olin tv-ba gurigaaga yuu olin waxba kaa xumaan maayaan warna ku dhaafi maaya xataa wax waroo ku dhaafaya ma jiraan dadka daawanaya waxaan leeyahay wakhtigiinni waa cimrigiinni ha iska lugoynine waxaa ilaahay ku caabudaan oo aakhiriya adduun mid uun idan anfac ku isticmaala cimrigiinna wallahu aclam